نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج سبق نمبر 13 ہے۔ سبق نمبر 13 میں تلاوت قرآن پاک خصوصاً رمضان شریف میں انشاءاللہ العزیز خصوصاً رمضان شریف میں اس کا تذکرہ اور اس کی اہمیت انشاءاللہ بیان ہو رہی ہے۔ قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو جب قرآن کریم نازل ہی رمضان میں ہوا تو معلوم ہوا رمضان کے ساتھ قرآن کو ایک خاص مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین رمضان شریف کے مہینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا اتنے قرآن کا دور کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان انہوں نے نقل کیا صحیح مسلم کا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہوا کہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا شیڈول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اگر انسان ایک پارہ ڈیلی پڑھنا چاہے تو 30 دن میں ختم ہوگا اور یہ 30 منٹ لگیں گے۔ پورا شیڈول آپ کے سامنے ہے، اس شیڈول کے مطابق انسان طے کر لے تو انشاءاللہ مہینہ میں 1 2 3 جتنے بھی ختم میسر ہو سکے ضرور کرے گا، مستقل مزاجی برل شرط ہے۔ صدقہ کی اقسام دیکھیں، انسان اللہ کی راہ میں مال و متاع دے دے تو یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے وغیرہ۔ 3 قسم کا صدقہ ہے، فرض، واجب اور نفل۔ فرض زکوٰۃ ہے، اور واجب صدقہ بندہ خود اپنے اوپر صدقہ واجب کر دے، منت مان لے، یا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ابھی رمضان شریف میں انسان دے گا، عید سے پہلے پہلے دینا لازم ہوتا ہے، اور نفلی وہ ہے جو آپ ویسے کسی کو دے دیں۔ تو صدقات میں صدقۃ الفطر اہم صدقہ ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں۔ 5 قسم کا مال دیکھا جائے، اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان یہ کسی کے پاس موجود ہو، اور اتنا موجود ہو کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پاکستان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 1,36,000 روپے بنتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1,36,000 ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جو اس نے رمضان شریف میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے، وگرنہ عید سے پہلے پہلے اس کو دینا لازم ہے۔ اگر عید کے بعد کوئی دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال دے ضرور دے۔ 4 قسم کی جنس ہوتی ہے، کشمش، چھہارے، کھجور بھی، اور تیسری جو اور چوتھی گندم۔ کشمش، چھہارے، جو یہ 3 کلو کے اعتبار سے دے گا، 3.5 کلو کے اعتبار سے، اور گندم یہ 2.25 کلو کے اعتبار سے، احتیاطاً 2 کر لے تو 3 اور 4 قسم کے یہ نصاب ہیں۔ انسان جو اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق اللہ کے راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے یہ 2-3 مسئلے سمجھ لیں۔
एक खातून है, अल्लाह ने मालूम अता दिया है सदकतुल फितर वाजिब है, तो खातून पर अपना सदका तो वाजिब होता है, न बच्चों का, न माँ बाप का, और न ही शौहर का। बच्चे जो नाबालिग हैं उनका सदकतुल फितर उनके बाप के जिम्मा है, माँ के जिम्मा नहीं। अच्छा, मर्द अगर हो तो मर्द पर अपना सदकतुल फितर वाजिब है, अपने नाबालिग बच्चों का वाजिब है, और बस। अगर कोई बच्चे हैं और बालिग हैं तो उनका सदकतुल फितर भी इस बंदे की तरफ, ये बंदा इस पर वाजिब नहीं, बीवी का वाजिब नहीं, माँ बाप का वाजिब नहीं, और अगर बहन भाई घरों में रहते हैं तो उनका भी वाजिब नहीं है। एक लड़का है, नाबालिग है, बालिग है लेकिन मजनून है, तो वो भी बच्चों की तरह है। जिस तरह बच्चों का सदकतुल फितर बाप की जिम्मा है, ये भी बाप अदा करेगा। यहाँ ये समझ लीजिए कि आप इन चार अकसाम में से नहीं, बल्कि आप किसी और जिन्स का सदकतुल फितर देना चाहते हैं, गंदम का आप देना चाहते हैं, गंदम के एतबार से आप देना चाहते हैं बाजरे और चावल का, तो इन चार जिन्सों में से किसी का तयन कर लें। जिसका तयन करेंगे उसकी कीमत लगा लें, उतनी कीमत के चावल किसी को दे दे तो दुरुस्त है। गोया आपने जो मेयार बनाना है वो इन चार को मेयार बनाना है। एक बंदा सदकतुल फितर के रोजे, रमजान के रोजे उसने किसी वजह से नहीं रखे लेकिन मालदार है तो सदकतुल फितर देगा। अगर कोई बैरून ममालिक है, वो पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में भेजने की वजह से उस एतबार से देंगे जिस इलाके में वो रहते हैं। अगर कोई ताखीर से देगा गुनाहगार होगा। ईद से पहले पहले देना लाजिम है, अगर ईद के बाद दिया हो तो जाएगा, लेकिन तौबा इस्तिगफार करने। निकाह की मुबारकबाद की दुआ, अगर किसी का निकाह होता है, दोस्त अहबाब में है, रिश्तेदार हैं, तो निकाह की उनको मुबारकबाद दी जाए, और अरबी के जो अल्फाज हैं वो इंसान याद करे, उनकी अगर दुआ दे दे तो ये ज्यादा अच्छा है। वो अल्फाज हैं, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत निकाह मुबारक फरमाए, तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए, और तुम दोनों को खैर खूबी के साथ इकट्ठा रखे। ये इंसान दुआ करे तो इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उन ज़ौजैन को जो है वो मोहब्बतें उल्फतें अता फरमाते हैं। आज की जो सूरत है वो है सूरतुल नास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों के माबूद की, इस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा वो जिन्नात हूं या वो इंसानों में से हूं। 13 सबक हमारे मुकम्मल हो गए। 14वां सबक है, इंशाअल्लाह हम ये हफ्ते से पढ़ेंगे, और कोशिश करके 3 दिनों में इंशाअल्लाह हम अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह ताला खैर व बरकत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।